सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। सब तो पहला गल किसान जथेबंदियां दी 30 किसान जथेबंदियां दी इस वेले चंडीगढ़ च मीटिंग चल रही है। पहला सरकार के नुमाइंदियां दे नाल बैठक हुई सी। सरकार के मंत्री किसानों के नाल मीटिंग करन पहुंचे सी। मुद्दा इस वेले है कि सरकार भी पंजाब सरकार भी किसानों नूं ये अपील कर रही है कि पैसेंजर ट्रेनां नूं भी चलण दी खुल दे दित्ती जावे, पैसेंजर ट्रेनां नूं भी रोकिया ना जावे। और सरकार की गुजारिश तो बाद हुण किसान जथेबंदियां इस ते विचार कर रही ने। शाम 4 बजे अगली रणनीति का ऐलान किसान जथेबंदियां वल्लों किया जाएगा। इस वेले मीटिंग चल रही है, मंथन चल रहा है कि सरकार की इस अपील नूं मनना चाहिए कि नहीं, क्योंकि किसान पहला ही माल गड्डियां चलाउण दी खुल दे चुके ने, कह चुके ने कि माल गड्डियां दे लई ट्रैक खाली ने। पर केंद्र वल्लों ये कह के माल गड्डियां नहीं चलाईयां गईयां कि वह माल गड्डियां ते पैसेंजर ट्रेनां इकट्ठियां ही चलाउणगे। इस करके पंजाब सरकार नूं कहा गया, पंजाब सरकार वल्लों ये अपील की गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहला भी अपील कर चुके ने। दिवाली के त्यौहार तो पहला भी अपील की गई सी कि बहुत सारे जिहड़े प्रवासी ने पंजाब च काम करते हैं उन्होंने अपने घरों घर जाना हुंदा, इस करके पैसेंजर ट्रेनां नूं भी छूट दे दित्ती जावे। पर किसानां ने उदों तक कोई फैसला नहीं लिया सी। अज दोबारा पंजाब सरकार के नुमाइंदियां दी किसान जथेबंदियां दे नाल बैठक हुई है। चंडीगढ़ पंजाब भवन दे विच ये मीटिंग चल रही है और शाम 4 बजे का समा रखा गया जदों किसान इस बारे अगली रणनीति का ऐलान करनगे या खुलासा करनगे। 30 किसान जथेबंदियां दी इस वेले बैठक जारी है। पहला कि सरकार दे नाल मीटिंग हुई है और हुण आपस दे विच किसान जथेबंदियां मीटिंग कर रही ने। रिक्वेस्ट करती है पैसेंजर ट्रेनों बारे, वो साड़ी गल सुन के कहते असीं सारी मेन बॉडी जा गल करांगे कि पैसेंजर ट्रेनां चलन। पर उन्हें जी अगों गल आखी भी पैसेंजर ट्रेनां तो सारे मुल्क भी नहीं चलन दियां, ये तो बहाना बनाया गया वा पंजाब नूं तंग करने वास्ते। कोई जम्मू कश्मीर नूं ट्रेनां चलाउण नूं कोई डकदा नहीं गा। नाले वो रेलवे कहते असीं रेलवे की जगह पर बैठे हाँ, पंजाब सरकार की जगह पर नहीं बैठे। उन्होंने अपनी रीजनिंग है। वो कहते ने भी सेंटर सरकार की सोच जी गलत है, वो पंजाब का नुकसान करना चाहती है। सो साढ़े वालों इन्नी अड़चन नहीं, पर फिर भी असीं तुहाडी गल ते विचार करांगे। मेरे नाल कुलजीत की गलबात हुई है किसान जथेबंदियां दे नाल, क्योंकि अज तो उन्हां दी मीटिंग सीगी जिहड़ी ओह दिल्ली कूच करन संबंधी सीगी ते गवर्नमेंट दे वल्लों की गलबात हुई है? देखो, एक जिहड़ी सरकार वल्लों कुछ मंत्री साहबान ते MLA साहबान दी एक कमेटी जिहड़ी इन्हां दे नाल कोआर्डीनेशन करन वास्ते बनाई गई है मुख्यमंत्री साहब वल्लों। अज असीं इन्हां कोले अपनी सरकार वल्लों बेनती लैके आए सीगे कि जिहड़ी नीति ते नीयत केंद्र सरकार की माड़ी हुई है पंजाब के प्रति, और जिस तरीके दे नाल पंजाब नूं दा फाइनैंशियल ब्लॉकेड किया आ, जो वित्ती इन्होंने ब्लॉकेड किया आ, उहदे वास्ते एक बहाना मारा ही बैठे ने जी पैसेंजर ट्रेन चलूगी तो फिर दूजियां चलणगियां। भी आपां असीं बेनती करन आए सीगे भी तुसीं ऑलरेडी ट्रेनां दे ट्रैक तो हट चुके हैं और वो जिहड़े हैगे ने आपां इन्हां नूं पैसेंजर ट्रेनां दा भी जिहड़ा हैगा आ उन्हां नूं भी आपां वापस लै लईए, ताकि जो इस वेले संकट आया होया, यूरीए का संकट आया होया आ, साडे विच एक इंडस्ट्री के समान का संकट आया होया आ, वो जा नहीं रहा, रॉ मटीरियल आ नहीं रहा। इस तरीके नाल थर्मल प्लांट बंद पे ने, इस तरीके दे नाल होर बहुत सारे चीज़ां ने, लोग भी फसे बैठे ने बाहर। सो इन्हां चीज़ां दे मद्देनज़र रखते हुए जिहड़ा केंद्र सरकार का एक छोटा जिहा बहाना आ, क्योंकि लड़ाई तो सारी केंद्र दे नाल है, वो सरकार की भी है, पार्टियां पोलीटिकल पार्टियां की है भी, यूनीयनस की भी है, किसान जथेबंदियां की भी है, सरकार की केंद्र के नाल लड़ाई है। सो इस करके ये ते विचार करो तो आपां जिहड़ा हैगा उन्हां दा एक छोटा जिहा जिहड़ा बहाना लैके सानूं परेशान करते हैं, आपां उस बहाने ते ना फसन दईए। पर जिहड़ी गल उन्होंने अज दसी वो बड़ी हैरानी कुन सी कि जिहड़ी मीटिंग की गई जिहड़ी केंद्र सरकार वालों पीयूष गोयल जी ते तोमर जी ते जिहड़े दूसरे मंत्री होर बैठे सीगे यूनीयनस दे नाल, पीयूष गोयल जी का जिहड़ा रवैया सी मंदभागा सीगा। इन्हां ने कहा कि उन्हां दा जिहड़ा बोलण दा स्टाइल सी वो बड़ा हिटलरी स्टाइल सीगा, भी तुसीं यहाँ कर दिओ कर लो, नहीं तो इदां ही चलण दो, नहीं तो देख लो फिर जो तुसीं करना आ। ਇਹ किते संविधानक ढांचे दे विच साडियां सरकारां दे विच इस तरह के एटीट्यूड जिहड़े हैगे ने वो लोकां दे नाल नहीं, लोक नुमाइंदियां नाल नहीं कीते जांदे।
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਸ਼ੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਰਸ਼ੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਰਮ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸਟਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਬਲਿਕ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਸੋਚੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਵੈਸੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਐਲਾਨ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨੇ। ਜੀ ਵਿਜੇ, ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 26-27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ B ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ BKU ਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। DC ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਲਗਾਤਾਰ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
लगातार उन्होंने अपने धरने प्रदर्शन जारी रखे हुए ने और हर दूसरे तीसरे दिन उन्हों का कोई ना कोई वक्रे तौर पर प्रदर्शन होता है। इस तस्वीर को देख के भी, इन्होंने वीडियोज़ को देख के भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है काफ़ी वड्डी तादाद है BKU उगराहां दे जिहड़े वर्कर ने उन्हों दे मैंबरां दी। और DC दफ्तरां दे बाहर हल्ला बोलिया गया है। बठिंडा दे आए तस्वीरां ने जिहड़ियां असीं दिखा रहे हैं। बठिंडा च DC दफ्तरां दे बाहर वड्डी गिनती च अज BKU एकता उगराहां दे जिहड़े मैंबर ने वो पहुंचे ने और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो सद्दा दिता सीगा सारे जिला हैडकुआटरां ते वड्डे इकट्ठ करके शहरां दे विच मुजाहरे करने असीं, क्योंकि पिछले दिनी जो मोदी हुकूमत ने किसान जथेबंदियां दे नाल गलबात चला के जो उन्हां दा अड़ीअल रवैया सामने आया ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 ਸੈਂਟਰ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਜੰਗ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਮਨਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੂਰਜ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ और ये भी समझना चाहांगे कि क्यों उन्होंने वालों वखरे तौर पर जी अपनी स्ट्रैटजी है वो चलाई जा रही है। देखो विजय उगराहां नूं लैके पहला भी कई किसान जथेबंदियां ने सवाल खड़े कीते सी कि ये दूसरे जथेबंदियां दे नाल नहीं चलते। जदों असीं रेलवे ट्रैक ते बैठते हैं तो रेलवे ट्रैक तो उठ खड़ते ने, जदों असीं उठ खड़ते हैं तो रेलवे ट्रैकां ते बैठ जाते हैं, जिस नूं लैके कि केंद्र सरकार नूं फैसला भी बदलना पै कि पंजाब दे विच कोई भी रेलवे यातायात नहीं चलूगा, उस तो लैके अग तक जिहड़ा रेलवे बंद है। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 21-22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 21, 22 ਤੇ 23 ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹਿਲਾਓ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਰ ਸੂਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੂਰਜ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ। हुकूमत मुर्दाबाद कन्याड़ी ने ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਈਵੀਐਮਸ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ एनालिस्ट ਦੇ मना भैया अकाल तख्त साहब के जथेदार ने कहा कि ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार है, ये लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार नहीं है। ये सच है। अगर लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार होती तो लोकहित में फैसले करती। ये बीजेपी की सरकार के फैसले ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। आज इंडस्ट्री दम तोड़ रही है, मजदूर दम तोड़ रहा है, किसान सड़कों पे धक्के खा रहे हैं और त्राही हो रही है और देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतरी हुई है। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਆਇਆ, ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹਜੇ ਬੈਲਟ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 117 ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 117 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਜੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦਰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ,
ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਸੀਐਮਓ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਗਾਇਨੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੀਐਮਓ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 3 ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਨੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। पर वन भी है। ये है